बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण जुलाई 26 तारिख राति 10टा परे आपणक जीवन में एक बड़ घटना घटिबा पई जाउछि। कारण एही समय शनि बक्री हेबा पई जाउछंती। जुलाई 27 रु डिसेंबर 11 तारिख पर्यंत 138 दिनर अवधि शनि बक्री चलन करिवे। मने रखंतु प्रत्येक वर्ष शनि बक्री गोचर करती तो जुलाई शेष भाग साधारणतः एपरी समय होता है एवं अवधि साधारणतः 138 रु 145 दिन मध्य होता है। यह प्रत्येक वर्ष घटे। तो चलित वर्ष जेतेबेले शनि बक्री हेउछंती तो आपणक उपरे यह केउ भली प्रभाव पकाइब। एही 138 दिन मध्य शनि मीन राशि रे गोचर करी बक्री हेबे। वर्तमान आपणक राशि रे शनि 7.5 चली एवं ता उपरे शनि बक्री हेबा पई जाउछंती। शनि हेउछंती विलंबर सूचक एवं शनि को मंद ग्रह भापरे मध्य माना जाय थाए। तो जेहेतु शनि बक्री हेउछंती तो से आहुरी धीर होइचिबे एवं लोक माने भय करंती। यार अर्थ हेउछि सेमानंकु पछको ठेली दिया जिवो, पछरे छाड़ी दिया जिवो किंबा किछि न थाई छाड़ी दिया जिवो। किंतु ना, आज मु एहा आपणंकु विस्तार भापरे बुझाइबाकु जाउछि एवं मु स्पष्ट करिबाकु जाउछि। बंधु माने आसंतु एहाको विस्तारित भापरे बुझिबा। नकारात्मक मानसिकता सहित एहाको ग्रहण करंतु नाही। एक सकारात्मक मनोभाव सहित एहाको बुझिबा पाई चेष्टा करंतु। तेबे आसंतु जानिबा शनिंकर एही 138 दिनर प्रतिगामी गति आपणक जीवन पाई कोन रखिथाय, प्रकृत रे आपणक जीवन रे कोन घटिबा पाई जाउछि। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने शनि बक्री हेबा पाई जाउछंती। शनि केउ प्रकारर ग्रह? शनि हेउछंती वायु उपादानर ग्रह। यह जल राशि रे पछकु फेरुछंती कारण मीन राशि हेउछि जल तत्वर राशि। तो आपणकर द्वादश भावरे शनि बक्री हेबे। आपण वर्तमान शनि 7.5 रो पर्याय दे गति करूछंती एवं जेतेबेले शनि बक्री होइचिबे तो बक्री शनिंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव, षष्ठ भाव एवं आपणकर नवम भाव उपरे रहिबो। एहा सहित जेतेबेले शनि बक्री हेबे तो तांकर पूर्व गृह अर्थात एकादश भाव सह जड़ित फलाफल देवा मध्य आरंभ करिवे। अर्थात सेतेबेले शनि आपणकर एकादश भाव को प्रभावित करिवे। आपण प्रथमे बुझंतु बक्री अर्थ कौन। आमको एभली लागे जेमिति बक्री अर्थ हेउछि एहा पृथ्वीरु जेपरि ग्रह पछकु गति करुछि, किंतु वास्तव रे ग्रह पछकु घुंचु नाही। एहा केवल पृथ्वी एवं सेही ग्रह मध्यरे गतिर पार्थक्यरु एक फलाफल। केवल सेही निर्दिष्ट ग्रह पछकु फेरुछंती। वर्तमान विचार करंतु जेतेबेले शनि बक्री हेउछंती सेतेबेले कोन हुए। तो ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହୁଏତ ଆପଣ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭୟରେ ହାର ନ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଆଲୋଚନାର ଏକମାତ୍ର ପରିଣାମ। ଅନିୟମିତତା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମୂଳ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବକ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବକ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୀନ ରାଶିରେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଅତୀତରେ କାମ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଏକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ,
କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦେଶ କାମ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହିଁକି ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳୁନାହିଁ। ମୂଳତଃ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟାସ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ସମାଧାନ କିମ୍ବା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏଠାରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଲାଭ କରିବ, ଯେପରି ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଡ଼ିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଉପରକୁ ନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁରନ୍ତ ଟେରାସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବିଷୟକୁ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଭାବିବା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀ ଭୂମି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ହସ୍ପିଟାଲ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଉପରେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଭଲ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା। ଏହା ସହିତ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କିପରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟଙ୍କା ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଏହାକୁ କେବଳ ପାଖରେ ରଖିବି, ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହାକୁ ଗଠନମୂଳକ କିମ୍ବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଧନ, ବାଣୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଭାବ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଡିସେମ୍ବର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହୁଏତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କୌଣସି କଳହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ପେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବ ଉଭୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ବକ୍ରି ଶନି ନବମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏପରି ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଯାହା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯୋଜନା କରି ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ତରବରିଆ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହେଉଛି ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତରବରିଆ କିମ୍ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଧିକ ମାପକାଠି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଏହି 138 ଦିନର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶନି ବକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହର ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଗୋଚର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ଭାବନା ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଜଳମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏହା ପବନ ପାଣିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଜଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରି। ଏହି ବକ୍ରି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାନସିକତା ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ, ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ହୁଏତ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ କି, ମୁଁ ତାହା କରିବା ଉଚିତ କି? ଏହି ବକ୍ରି ଚଳନ ସହିତ 7.5ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଆଣିଥାଏ। 7.5 30 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଆସେ। ଏହା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1995ରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 27 ଜୁନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଆଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟର କର୍ମ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ବକ୍ରି ଚଳନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବକ୍ରି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବେ, ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ ପ୍ରେରଣା କେବଳ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନଥାଏ। ଶନି ଏକ ଗ୍ରହ ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କିମ୍ବା ଲୁହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟମ ଭଲ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ସତର୍କତା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ଆପଣ ରାତାରାତି କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ବିପୁଳ ସଫଳତା ଆଶା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ବାସ୍ତବବାଦୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଶନି ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଭଲ ଖବର, ଯେପରିକି ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା କଠୋର ଶବ୍ଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ 138 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇବ। ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ଖରାପ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଳା, ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ପେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ।